اقبال اس وقت وہی موجود ہیں کمرہ عدالت کے اندر۔ اس وقت مشاورت جاری ہے ججز کے درمیان 8:30 بجے سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ 9:30 بجے تک کا یہ وقت دیا گیا تھا جس پہ یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، لیکن اس وقت 10:11 ہو چکے ہیں لیکن فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مشاورت کا عمل تاحال جاری ہے۔ جہاں سے وقت کا ہی سارا کھیل ہے، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسامہ نے یہ کہا 10:30 بجے دوسرا فیصلہ آنا ہے جو کہ اسی فیصلے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے، اور ابھی تک اس میں بھی مشاورت ہی جاری ہے۔ دیکھیں، کچھ ایسے قانونی نکات ضرور ہیں جس کے اوپر ججز نے آپس میں مشاورت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہے۔ تو اس میں صرف ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ انتخابی نشان بلہ تحریک انصاف کو ملنا ہے یا نہیں، اس سے بھی اہم سوال جس کا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ ایک طرح سے یہ تاثر دے دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو الیکشن کمیشن دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس لا پوائنٹ کو سپریم کورٹ میں کس طرح سے اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس تو بہرحال ہے۔ 9:30 کا وقت دیا گیا تھا، وقت آگے مزید بڑھ گیا ہے، مزید ٹائم جو ہے وہ تھوڑا تاخیر کا شکار ضرور ہوا ہے، لیکن اس سے ایک چیز تو بہرحال نظر آ رہی ہے کہ جو مشاورتی عمل ہے وہ جاری ہے اور اس میں کچھ ڈسکشن جو ہے وہ بہرحال ہو رہی ہوں گی، اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو اب تھوڑی ہی دیر بعد شاید کورٹ آ جائے اور پھر اس کے بعد باضابطہ طور کے اوپر فیصلہ سنانا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ رات کو عدالت لگی ہو یا رات کو کوئی فیصلہ دیا گیا ہو، ماضی میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جب رات کو عدالت لگائی گئی یا رات کو عدالت کی جانب سے فیصلے جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو کافی اہم کیس ہے اور اس کے بہت اہم نتائج برآمد ہوں گے، نہ صرف ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے لیے بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کیونکہ مستقبل کے لیے بھی یہ اصول طے کرنا ہے، کچھ گائیڈ لائنز بھی کورٹ کی جانب سے دی جا سکتی ہیں۔ تو اب تھوڑی ہی دیر بعد ممکنہ طور کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنا دیا جائے گا۔ جی بالکل ایسے ہی کچھ ہی دیر بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، چونکہ 9:30 بجے سے انتظار کیا جا رہا ہے، مشاورت جاری ہے۔ جہاں سے جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے ابہام ہیں جو کہ دور ہو جائیں گے آج کے اس فیصلے کے بعد، اور کچھ حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر ہو جائیں گی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی، اداروں کے حوالے سے بھی، کہ کس کی کیا اختیار ہے اور کیا حدود ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی بہت اہم ایسے امور ہیں جو کہ حل ہو جائیں گے باقی پارٹیز کے لیے بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پر اگری بھی کریں گی؟ دیکھیں، عدالتی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے یہ اس کا اطلاق پورے ملک کے اوپر ہوتا ہے، نہ صرف تمام ہائی کورٹس کے اوپر بلکہ سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو عدالتی فیصلے سے اگر کوئی خوش نہ ہوا تو وہ اس فیصلے کے خلاف دوبارہ اسی کورٹ سے رجوع بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک یہ اصول اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے۔ اور ایک اور سوال بھی جو آج کی اس سماعت میں زیر بحث رہا، اور یہ اور بھی کئی کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہائی کورٹ میں ایک کیس ہوتا ہے لیکن ہائی کورٹ اس نوعیت کا فیصلہ دے دیتی ہے کہ وہ اس فیصلے سے پورا ملک متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی نشاندہی سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشنز کے ذریعے یا ایک فیصلے میں پہلے بھی کی ہے۔ تو اس جو ڈیٹیل ریزننگ آنی ہے اس میں اس سوال کو بھی ایڈریس کیا جانا ہے۔ آج کی جو کورٹ پروسیڈنگ ہے اس میں بھی یہ سوال بہرحال کورٹ کی جانب سے اٹھایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک معاملہ پہلے لاہور ہائی کورٹ لے کے گئی، پھر یہ ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر بڑا بینچ بنایا جائے، 5 رکنی بینچ بنایا جائے، بڑا بینچ بنایا گیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا تو پھر تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، اور پھر وہاں سے پھر جو کیس چلا، کورٹ پروسیڈنگ چلی، اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوا اس کا الٹیمیٹلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کہا کہ یوں لگتا ہے کہ اس فیصلے سے پشاور ہائی کورٹ نے اپنی جو علاقائی حدود ہے وہ اس سے باہر نکل آئی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے جس کا اس عدالتی فیصلے میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس ایشو کو ایڈریس ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ سوال کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز جو انٹرا پارٹیز الیکشن ہے
क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन रेगुलेट कर सकता है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा। तो ये वो चंद सवालात जरूर हैं जिसके ऊपर जो है वो कोर्ट की जानिब से इसके ऊपर जो है कोई फैसला देना है, और काफी अहम मामला है ये, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अब थोड़ी ही देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। जी, थोड़ी ही देर बाद कहा जा रहा था कि फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल जहां ज़ेब अब्बासी 9:30 बजे से इसी बात का इंतजार हो रहा है और कहा जा रहा है कि मुशावरत जारी है। उसामा, आप बताइएगा, क्या कुछ बताया गया है कि कितनी देर में फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, अभी तक ये नहीं बताया गया कि फैसला कितनी देर में सुनाया जाएगा, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि वक्त का ही सारा खेल है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो निशानात अलॉट करने का वक्त है, मुकर्ररा वक्त है, उसमें 11 बजे तक की तौसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो टाइम एक्सटेंड कर दिया है निशानात अलॉट कराने का, और अभी जो है वो मजीद जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को 45 मिनट का जो वक्त है वो इजाफी मिल चुका है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए जो है वो टाइम को 11 बजे किया है ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। तो उन्होंने भी अपना जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी अपना जो वक्त है वो 11 बजे तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अभी तक जो है वो जस्टिस साहिबान कमरा अदालत में नहीं आए। जैसे ही वो आएंगे मुशावरत करके, उसके बाद जो है वो हतमी जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। जी, हतमी फैसला कहा जा रहा है कि आज ही सुना दिया जाएगा। उसामा इकबाल अपडेट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वक्त दिया गया था इंतखाबी निशानात अलॉट करने का, वो वक्त 10:30 बजे कर दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। और अब एक दफ़ा फिर से आगे वक्त बढ़ा दिया गया है, मुकर्ररा वक्त 11 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जहां से अब इलेक्शन कमीशन ने भी अब वक्त आगे बढ़ा दिया। पहले 10:30 बजे का वक्त कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से अब वो आगे बढ़ाकर 11 बजे कर दिया गया है। मुमकिन तौर पर तमाम फैसले ही ताखिर का शिकार हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल इससे वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसी के तनाजुर में ही कोई फैसला करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या फैसला दिया जाता है ये बहुत अहम है। तो इसी वजह से उसके साथ देखते हुए जो है वो टाइम को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो अभी एक मरतबा फिर वक्त बढ़ाया। इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस टाइम को बढ़ाता रहा है, और अब फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले के ऊपर क्या असूल तय किया जाता है, ये बहुत अहम मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जिसने फैसला महफूज किया, फिर ये कहा कि 9:30 बजे फैसला सुनाएंगे। तो अब देखना ये है कि कितना मजीद ताखीर होती है इस फैसला सुनाने में, और फिर उसके बाद क्या फैसला दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख का आज एक बहुत अहम दिन है, और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन भी ये देख रहा है कि किस तरह से ये फैसला जो है वो दिया जाता है, और फिर उसके अलावा क्या किया जाता है, ये बहुत अहम मामला है। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कितनी देर में जो है ये फैसला सुनाया जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस बात का ही इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आए। इसी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आधे घंटे का मज़ीद वक्त बढ़ा दिया गया है, तौसी कर दी गई है 11 बजे तक। पहले 10:30 बजे का कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। अहम फैसला जो कि इस वक्त जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 8:30 बजे चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि 9:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, तफसीली फैसला फिर इस हवाले से सुनाया जाएगा, और ऑन कैमरा कहा गया कि ये फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, और अब तक मुशावरत का अमल जारी है। 9:30 बजे का कहा गया था, लेकिन 50 मिनट ताखीर हो चुकी है इस फैसले को, और अभी तक मुशावरत जारी है। इसी फैसले के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने भी अपने इंतखाबी निशान के अलॉट करने का वक्त भी बढ़ा दिया है, जो कि 10:30 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन